अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन औ अल्लमह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल सद इत्तिहाद व तअज़ीम दे मदरसे मुहतमिम और मुदर्रिस और मुंतज़िम क़ारी मोहम्मद शाहिद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया दारंगे कारी शमशेर अली साहिब और नूर चुसुमरा उलमाए किराम नास्ती बिलखुसूस ज़मून द टोलो दे आलाकी दलेर नरागले बिलमा हज़रत मौलाना नासिर दामत बरकातुहुम और दी मजलिस की चिददी कली सर ताल्लुक लरुन की सुमर मशरान दी कशरान स्वानान और आगा वालिदैन चिद चात बचीनन खत्मुल कुरान कीगी दे टोल तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द तरफना यो शुक्रिया और वाड़म जमो का उस्ताद तमाम जिले मशर हज़रत मौलाना से दामत बरकातुहुम तशरीफ रवड़े तफसीली किताब बहावी की दे मुकीम महल मुनासिब यदरसलूर खबर तास्ता अरस्को लुम्बने खबरा बज़मुंगा स्ताज़ जिकुम शरकतियान मलगरी दी खत्मुल कुरान लरागल दी और बदी की शिरकत तो सवाब पर नियत का निकल दी और ने खबर बहादुर उड़ारस को दम खबर अर खुश नसीब वालिदैन कमो चिज़ान नफल बची जुदा करी दी कारी शायद से तेरा लिखली दी और दिसे की अमीता द आगाद अल्लाह मुबारक कलाम खोदे दी अली वालिदैन तबारस को द्रेम खबर कम जमास्ता महिदा कुरान खाना बची नास्ती और अल्लाह कुरान याद को दगे बच्चों तबारस को और सलोरम खबरा दा कम सच की कोई कम किताब दे आ किताब तबारस को दगे सलोर खबर सर उस्ताद माह के आरस को मुहतरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिकला जासे द कुरान महफिल लगी दिली भी द कुरान मजलिस लगी दिली भी आगे मजलिस ता खलक रागली भी आगे की द कुरान पेट कीगी द कुरान तिलावत कीगी द कुरान सिमा कीगी द महफल लगेर चापेरा फरिश्ते तेरा छवि अगर देरा दा आसमान रसी कल चिदा महफल खत्म शी कल चिदा महफल बर्खास्त शी अगर फरिश्ते अल्लाह दरबार की हाजिरी शी अल्लाह तपूस की फरिश्तों ऐ जमा फरिश्तों चलते तिली वही जो कुम से नरागले अगी जवाब वर्की मेहरबान रबा महबूब रबा दुनिया ते तिलियो व दुनिया की और मजलिस मुकम्मल तो आगे मजलिस किस्ता जिक्र की दो स्ताद कुरान तिलावत की दो स्ताद कुरान और इदल की दिल आगे दस्ता अशकान ना गलियो स्ता महबूबान ना गलियो तो कुरान मयन खलक रा गलियो ए अल्लाह आगे मजलिस तिलियो रब फरमाई तपूस की दहागीना सरद अक्बल इल्मा ए दे खल्क सब दल अल्लाह ए खल्क द जन्नत मुतालबा कबला ए खल्क जरूरतुना रोडलियो ए खल्क मुश्किलात रोडलियो
بل مشکلات تا ته کې هودل بل حاجتونه تا ته کې هودل ستانه ستاره رضا او جنت کوته الله جواب کې تپوس کی دا غینا ایسما فرشتو د خلکو کوم چې د ناوګي خلکو د جمعه ته راغلو د ګرمۍ په موسم کې ناستو بجلی نوا خدای په د پاسه باندې تکلیف واغیتا مشکلات کې پراتو د خلکو جنت لیدل دي فرشتي عرض کې کریم ربا جنت لیدل نه دي د علماء د جنت صفات اوریدل دي د جنت مدح دي اوریدل دا فرشتو دوی گواه اوسېږي دک د نواګي خلک کوم چې شرکتيان د ختم قرآن دي کوم چې د ختم قرآن پر راغلي دي د دې ګناهونه ما معاف کړل د دې ګناهونه په نیکو سره بدل کړل او دې سره زمانه طرف ته د جنت تمهدي اعلان دا د شرکت دي دبا سره کوم د ختم قرآن ته د شرکت تفاهم بیا نبی کریم تپوس کی ربا الله تپوس کی زما فرشتو دی خلکو صرف جنت وختو کو نور سے مختل فرشتي وی ناربا اگې ته علماء په منبر باندې د جهنم صفات بیان کړې دي د جهنم مته او بیان کړې ده چې د مسمت په شکل کې ده ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا ربا د هغه جهنم نه امان وختو د کم د جهنم د اورنا چې د دنیا ور سل کړ امان وخت او یا کړه امان وخت دي ربا د جهنم د هغه سرزی نه امان وختو کوم سرزی چې دا هغه د دنیا سرزی کې امان وخت دي د جهنم د هغه لرمانانو دا د آی خاماران نه امان وختو د کوم لرمانانو دا د کوم خاماران دا چې د دنیا لرمانانو خاماران امان وخت دي الله دې موږ د مشکال ګرمي نشو برداشت کولې موږ د جون جولای ګرمي نشو برداشت کولې ربا د قیامت پر ورځ چې با نور نزدار وي زمکه ورته بیوي د جهنم په غړغړې کوي هغه جهنم نو بچ کې نستا په دې زمه تلاس باندې په دې لسمه د ګرمۍ برداشت کول باندې رب وایي فرشتو اې دې راوګي خلکو ته اعلان وکړه تاسو وجود ما محفوظ کړئ د جهنم نه تاسو جهنم د اور نه په دې ناس سره نجات ما تاسو تر وعده مطابق هغه خبره وکړه کومه چې د شراکتي لپاره چې ختم تراغلی د دې سره د بل نبی اسلام زیر درکو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی نه راکوزي کې روان دي بیزار سره کې یو صحابي ولال دي نبی اسلام مبارک نه پوښتنه کوي یا الله رسول قیامت په کله راځي نبی اسلام تبای قیامت په کله راځي قیامت انتہائی سخت ترین منظر دے انتہائی سخت ورتا زمکه برتا بیوی نور باندې زدار وی د الله عرش پر کوز شوی وی الله په غضب کې وی پلار په دسوینا زیب د پلارنا مور په د لورنا لور په د مورنا تحتی یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه دا ټول په یوم الله خلق تحتی هغه قیامت تپوس کوي هغه منظر تپوس کوي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره کو د خیر عمل د دنیا کې کړل کو د شر عمل نه کړل زمکه به را برسېره کی زمکه به خبرونه ورکړي هغه صحابي تپوس کی قیامت پکل راځي نبی اسلام مبارک پختره کی تپوس کی صلی الله علیه وسلم کله قیامت ته پر تیاری سره تاسو څه تیاری د قیامت هغه صحابي عرض کی اے د الله رسوله نه خو زما سر منظور ډیر شته چې قیامت کې د نجات تمه ولرم نه می زکاتونه ډیر شته نه می حجونه ډیر شته نه می روزي ډیر نیول دي نه می صدقات ډیر ورکړلي هیڅ یو عمل مې په کثرت سره نشته او دا تمه جنت دا قیامت ته ارزو ولیکو یو عمل لا سره دی نبی اسلام
صلی الله علیه وسلم تپوس کی اثر عمل سره نبی علیہ السلام ته جواب ورکړي زما سره عمل دا دی زه د الله د رسول سره محبت کوم نبی علیہ السلام الله ډب ورکړي المرء مع من احب ستاد عمل قیمتي عمل له د قیامت په ورځ با سړی د هغه چا په سب کې ولاړ وي کم کس چې په دنیا کې د چا سره مینه نه لردا نن حقیقت دا دی تاسو د قران مینه نه کې د قران سره عشق تاسو د قران سره الفت تاسو علماء سره تاسو مینه دا قاریان سره تاسو مینه دا حافظان سره تاسو مینه دا هغه مینه د ګرمۍ کې د جماعت تر رسولې جماعت کې کېنولې د اي ملګرو تاسو د پیغام د نبی اسلام د طرف نه د قیامت پر ورځ په د علماء او د انبیاء او د صلاحاء او د صدیقین په سر کې تاسو ټول ولاړ سبحان الله المحترم موږ چې راغلي دا د صدا بار راغلي صدا راځي مشري موږ د قران عظیم الشان ختم نه راغلي د دې ماشوم ختم نه راغلي دا چې زما ستا کور ته درشي بلان را روان سپینه ټوپۍ په سر کړي جماعت ته روان دي څوک وایي چړې دی څوک طالب دی څوک پیسه دی دا د مقام تا ته معلوم دی د دې بچي مقام تا ته معلوم دی دا د الله جل شانه کلام ختم کو دا کم کلام په باره کې چې رب کریم فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن کریم رب فرمایي دا ما نازل کړی کتاب دی دا زما نازل کړی شوی کتاب دی د دې حفاظت ذمہ داری ما په خپل اغستې ده تر قیامت پورې به د قرآن کریم حرف اعراب لفظ کلمه دا به محفوظ وي دلیل څه دی محترم یاد ساته وګوره مخکې زمانو ته د نبی علیہ السلام نه مخکې تورات کتاب راغلی دی انجیل کتاب راغلی دی زبور راغلی دی دا تمام صحیفې د ابراهیم علیہ السلام راغلی دي دا تمام کتابونه د کوم ځای نه راغلي دي دا تمام کتابونه د کوم ځای نه راغلي دي دا تمام کتابونه د رب کریم ته دربار نه راغلي تورات د الله ته دربار نه راغلي دي انجیل د الله ته دربار نه راغلي زبور د الله ته دربار نه راغلي دي دا تمام کتابونه د رب کریم ته دربار نه راغلي دي تورات په موسی علیه السلام نازل انجیل چې دی هغه په عیسی علیه السلام نازل زبور په داوود علیه السلام نازل موسی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے داؤد علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر آگلی دی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے کہ تمام انبیاء کرام دا رب کریم پیغام را لے گل لے دا تمام منزل کتابوں دی دا قوم دا بیان کا قوم دا تعلیم ورکا قوم دا تبلیغ ورکا قرآن دا اللہ کتاب دے نبی علیہ السلام دا اللہ بنت دے نبی علیہ السلام پیغمبر دے امت دے تبلیغ دپارا لیکن نن دسمکی بمخ باندے تاریخ کبال دے وہ گو رہے نن تورات الفاظ محفوظ دی نن انجیل الفاظ محفوظ دی نن زبور الفاظ محفوظ دی کو پا صحیح حالات کے کم چی در رب دربار ننازل شوی دے محفوظ دے اگر زماستا قرآن دے سبحان اللہ دارے قرآن کریم اگر شد مقام دے بل زما چې ته قرآن وایم زما چې ته قرآن خیم زما بچی وړوکی سړی نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي خیرکم من تعلم القرآن او علم د دنیا په مخ باندې عزتمن سړی ګورم وقار والا ګورم عزت والا ګورم سپین جامې والا نه د کلی ملک نه دی د کلی خان والا نه دی ایم پی آئی ایمیلے منسٹر بولا دے دا دنیا خواہش دے دا دنیا زینت دے دا دنیا کلادا دا دنیا کلادا اور رب فرمائے کل من علیہا فان ستا منسٹری ختمی دن کی دا ستا نوابی ملکی ختمی دن کی دا ستا نازلی ختمی دن کی دا ستا مال ختمی دن کی دے ستا جلال ختمی دن کی دے ستا دبدبہ ختمی دن کی دا باقی لیو دا اللہ قرآن باقی لیو دا قرآن طالب باقی لیو دا قرآن نظام باقی محترم یاد ساتھی محترم
دا قرآن کریم چې کله قاری صاحب بچی د شروع کې په جماعت کې دا ماشوم بچی دی دا ماشوم بچی دی زما ستا سره ځمکه باندې ناست دی ما ته ویلو لیکن د ده مقام وګوره د ده مرتبه وګوره کله چې د ده قاري صاحب ته کېناست قاري صاحب دې بچي ته وویل بسم الله الرحمن الرحیم یو بسم الله سره زما ستا دا بچی د ځمکې له تل نه پورته شو عرش مولا ته ورسېد د الله عرش ته برابر شو څرنګې ګوره د ده قاري شاهد صاحب نه بسم الله وویله قاري شاهد صاحب د خپل استاد نه ویلې ده هغه د خپل استاد نه سلسله د استادانو امام شاه ولی الله ته ورسوه امام شاه ولی الله نه سلسله د استادانو علی کرم الله وجوده صدیق اکبر ته ورسېده ابوبکر صدیق د جناب رسول الله نه بسم الله ویلې ده جناب رسول الله ته جبرائیل امین راوړل ده جبرائیل ته د کوم ځای نه ملاو ده جبرائیل امین ته بسم الله د کوم ځای نه ملاو ده وایي کنه د الله نه الله نبی واله قوم ډېر زیات الله په نوم باندې ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله لقب ملو شي د الله په نوم ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله لقب ملو شي دی خلیل الله لقب ورته ملو شي دی محترم د چا نه ملو ده د الله نه الله جبرائیل ورکړه جبرائیل امین چې د رسول الله ته راوړله رسول الله نه ابوبکر صدیق علی کرم الله وجوده د هغې نه شروع شوله امام شاه ولی الله ته رارسېږي امام شاه ولی الله نه په سلسله د اساتذو سره هغه قاري شاهد صاحب ته قاري شاهد صاحب د دې بچي ته د بچي نسبت د چا سره راغی د الله سره راغی د چا سره راغی د الله سره نسبت راغی دا بچی مکرم دی که نه دی معزز دی که نه دی اوچت دی که نه دی دا د بچی مقام دی تا ته الله ښایي دا بچی مقام الله تا ته ښیي چې دا معمولی انسان دلته نه دی ناست نبی علیہ السلام فرمایي که بهتر دی په تاسو کې هر انسان بهتر دی چې کم کس ته رب کریم خپل کلام ورکړي چا ته چې الله د کلام نظام ورکړی وي کم کس چې په قرآن باندې زندگی راوستی وي قرآن عبادت دی ویل قرآن اوریدل عبادت دی د قرآن لیدل عبادت دی د قرآن سر مینه لرل عبادت دی قرآن سینې سر لګول عبادت دی قرآن ښکلول عبادت دی د قرآن حامل ته کتل عبادت دی د قرآن سره نسبت لرل عبادت دی بل څیز ما ته وښیه چې د هغې هر یو څیز عبادت دی چې قرآن الله ته خوښ دی د قرآن بچی به الله ته خوښ نه وي محترمه د دې کرم د دې عزت وکړو د دې خیال وساتو بالخصوص د دې د اساتذو د دې د درسګاهونو د دې د مدارسو د دې د جوماتونو د هغې احترام وکړو د هغې سره مرسته وکړو د هغې ملګرتیا وکړو دا قرآن عظیم الشان روچت کړو کني وان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید د الله د دې کلام قدرداني وکړو هسې نه چې زما ستا باندې هغه وخت دوباره راشي چې کله د قرآن عظیم الشان درسونه د قرآن محفلونه بند شوي د قرآن تلاوت بند و د جومات د مدرسې هغه عمارت هغه دیوارونو هغه چتونو هغه کاڼو بوټو هغه ونو هغې هلاکانو به هغې به ارمان کوو ربه د قرآن صدا بنده ده ربه د قرآن صدا بنده ده د کرونا یو نظام لهر شروع شو لاکډاون ولګېدو مرض راغی جماعت ته بندیز ولګېد جمعه مه پړاوه تراویح مه کوه اختر مه پړاوه قرآن جلسې مه کوه مدارس بند کا محترمو دا وبا ده او دا بلا ده دا څه دي دا زما ستا بد اعمال دي کله چې الله د انسان نه ناراض شي غوږونه قرآن نه اوري سترګې قرآن ته نه ګوري رب ته د سجدو طاقت
پورته کی. محترمو کله چې د قرآن سره مینه کم شي، کله چې قرآن سره تعلق ختم شي، رب به مصیبتونه راولي، وباګانې به راولي، بلاګانې به راولي. نن معمولي غوندې مرض دی، د ټپې ټوهي مرض دی، علاج دی، تمام دنیا معذوره ده. څوک دماغ سره علاج نشته، دوایي نشته، انجکشن نشته. وجه څه ده؟ دا مرض چا راوستی دی؟ الله راوستی دی. الله په بندګانو ظلم نه کوي. رب به هغه مرض راولي. کله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. په انسان رب کریم د انسان د طاقت نه علاوه بل شي نه مسلط کوي. لیکن کله چې الله رضا وي د دې علاج د الله سره دی. لیکن د آیسوپیس به دی چې رب ته متوجه شي. مدرسې بندې وې، طالبان کورونه کې ناستو. هغه طالبان چې د شپې پاسي رب ته جړاګانې کوي، هغه قرآن درسونه کوي، د قرآن تلاوت کوي، قرآن بند کوي، هغه ثناګانې بند وې، هغه د رب رحمتونه بند وو، هغه د رب د رحمتونو نزول بند شوی. محترمو که چېرې ماته یې وس هم ونه کړو، محترمه زما ستا په نقصان کې واقع شي. هی زما ستا لپاره د غم او د درد ګډه خبره څه ده؟ مسلمان ذلیله دی، رسوا دی. وجه څه ده؟ د مسلمان د ذلت او د رسوایۍ اصلي وجه دا ده، اصلي وجه دا ده چې دله په قرآن منګولې نه دي کلکې کړې، قرآن یې زندګۍ ته نه دی راوستی. نن سبا د حرمین طواف بند دی. داسې د کفر په حالات کې کوم نه دي شوي چې د خانه کعبې نه د ګرد چاپېره طواف بند شي. هغه ټیرونه څه شو؟ هغه زورونه څه شو چې حضرت اسود ته به زور کوو؟ هغه د طواف هغه ټیرونه څه شو؟ هغه خطیب کې هغه زورونه چېرته لاړل؟ هغه د عرفات د میدان هغه صداګانې چېرته لاړې؟ د لبیک لبیک اواز چېرته لاړو؟ سینه کې درد راځي، غم راځي. د دغه یو مصیبت د پاسه رب بل مصیبت راوستو چې د فلسطین کې زما ستا قرآن سوځولي کېږي. د روژې په میاشت کې مبارکه میاشت ده، مسلمان رب ته سجده لګي د تراوح په حالات کې چې الله شیطانان تړلي دي، الله عرش متوجه دی، رحمتونه متوجه دي. زما مسلمان مبارکي، زما جماعت شهید کېږي. دا خو د کافرو کارو چې نبي اسلام یې نو مکې کې د طواف نه بند کړی. نن زما مسلمان د طواف نه بند دی. ولې؟ نن چې بچا ته په غسړې باندې د حج ټکټ راغتو دومره ګڼه وه، نن د کعبه مکمل خالي پرته ده. شپږ اته کسان د لرې لرې طواف کوي. آیا دا اسلام دی؟ زما د ایمان دا تقاضا ده. زړه کې درد پیدا کېږي نه، مینه پیدا کېږي نه، خو مینه پیدا کېده. نن به دا جومات غربي نه پروت، اته ماشومان دي، اته داشل د دې یو دوه تورونه روانه، یو ابتدار روانه، دوه تورونه روانه دي. جومات کې قسم په رب به صحیح. نن ما تاسو سره حال څه د ټایم شته دی، کلي کچارۍ نه ټایم شته دی، جومات اجره کې د ناستې لپاره ټایم شته دی، غم د خانۍ لپاره شته دی. لیکن که ما تاسو سره وخت نشته، هغه صرف او صرف د څه شي لپاره؟ د قرآن عظیم الشان لپاره نشته. محترم یاد ساتئ، رسول الله مبارک وایي عزتمند دي دوه کسان. یو څوک دی هغه کم کس دی چې کم کس د قرآن طالب وي، د قرآن استاد، او بل چې کم کس د دې دواړو سره تعلق لرونکی دی، یا د دې محبت کوونکی دی، یا خادم دی. کن عالما او متعلما او خادما او محبا. د خدای رسول یا عالم شه، یا طالب شه، یا محبت کوونکی شه، یا خادم شه. د دې نه علاوه بل مه جوړېږه، کنې هلاک شي او تباه شي. ځان ته سوچ وکړم، طالب یم که عالم یم، محب یم که خادم یم، څلور کې چې هر یو یم خوشحاله شه. که پنځم جوړېږي ستا په هلاکت کې شک نشته. محترم دنیا ہر چیز ختمی دن کری یا قرآن باقی دی. قرآن عزت اللہ پر قرآن کیے ہے. نن چې دا تمام والدین راجم شوي دي، نن چې دا تمام خلق دی قاری صاحب نه راغلي، قاری صاحب نه پیسې تاسو سره ډېرې وي، مال به دې ډېر وي، جایداد خو به دې ډېر وي، حسب نسب خو به دې ډېر وي. لیکن نن چې الله تعالی دا عزت ورکړې ده د قرآن عظیم الشان په وجه عزت ورکړي شي.
محترم قرآن ها کتاب دی چې د انسان د پیدایش د 2000 کاله مخکې د سوره طه د سوره یاسین ورد الله برابر شو الله کې سوره طه او د سوره یاسین ورد الله برابر شو الله کې کړو فرشتي وایي مبارک دي دا امت چې کوم ته دا قرآن نازلېږي مبارک دی هغه وګونه چې دا قرآن به اوري مبارک دی هغه سترګې چې دا قرآن به ویني مبارک دی هغه سینه چې په کومه کې دا قرآن راونديږي دا فرشتو د نن د انسان ته پیدایش د 2000 کال مخکې دا اعلان کړی نن هم هغه مبارک امت چې الله دا قرآن را کړی دی بل یاد ساتي اخیرنۍ خبره عرض کوم شراکتیانو ته مې وکړله شرکت والا ته طالب مې بیان کو تاسو ته قرآن مې بیان کو تاسو ته یو کس پاتې دی چې هغه د دې قرآن خان او پلار او مور دي محترمو نن علماء کرام راغلي تقاریر و تاسو ته کوي ما صرف د هغه علماو تمهید کې هلو تاسو ته مانګه بیان د لوی خلکو کار دی موږ ته بیان نه راځي مذاکره کوو خپل منځ کې خبرې بدلې عرض نن چې د کم بچي ختم القرآن دی او کم پلار نه دی پیدا دی هغه خوش نصیبه پلار دی او زیر درکو دا علماء کرام په دې بچو ته په اخر کې دستربندي کوي دستربندي څه ته وایي د دې په سر یو صادر کې یا په لاس کې دا صادر د پاسا دا د دې بچو دستربندي ده او د دې بچو چې دستربندي کېږي دا موږ تاسو شپږ کسان راځو بشویو نور خلک اسکار نه د ټیم وسره نشتا زماستا په مابین کې د دې بچو دستربندي کېږي او دا د بچی د پاره یو د عزت مقام دی یو د تفاخر مقام دی چې ټول خلک داغه تماشه کوي او داغه پسر د عزت داستان کې ودی شي داغه پسر د عزت لاسونه کې ودی شي خو لیکن د سماکه په مخ باندې د ګناګار امت په مابین کې د بچی دستربندي کېږي او د دې کسانو کې څو پلاش ته د دې ماشومان څو پلاران شته چې کوم چې ختم دي اچھا بچی دی بکی د دې بچی دی بکی اے د دې ته سوي دا بچی دی بکی مبارکی د درکې جناب رسول الله مبارک فرمایي د قیامت کو ورځ باندې د الله عرش په موجود وي اے مهمان خصوصي به الله وي شراکتيان به دانوي شراکتيان به یو لاک سلیل زرا انبیاء وي جلسه له فرشتي راغلي وي تمام امتونه راغلي وي اتل زرقان مخلوق په ولاړ وي ستای په تاسو بدوي ستای په الله عرش وي د الله عرش په ستای باندې با رب کریم دلی مجد لاتا دې ته وای راشي هغه دستربندي ولکې داسې جوړه بو تور کی چې دا هغه جوړه قیمت په تمام دنیا نشي ادا کولې دا زید اوالات در استریم समय जमानत कर ले या साथ मुहतरमो कुछ ताले इंडिया जमानत उनकी ताले इमेरे जमानत उनकी ताले नाजिम जमानत उनकी चेन तदर कत्ल की वर्षे हलाक की वर्षे ताकत की वर्षे स्ता श्वेता काल उम्र दे और या काल उम्र दे स्ता जेल में श्वेता काल खत्म स्ता जेल में ओया काल खत्म शी जब बजेल की दम न मरशे स्ता जेल इलाज चदिना कस्ता मर्द च खत्म शे जेल लता रिहाई आजाद शवला सख्त सेवाश बेता या ओया काला लेकिन मुहतरम याद साता समाद बद अमल पे वजह बांधे समाद गुनाहों पे वजह बांधे कल च जहन्नम जेल तमा वर्जी कल च जहन्नम अकड़े पलास किशी कल च जहन्नम बेड़े पक्को किशी परिश्ते स्पायान पुलसान में अगी महा मकसूद विश्वर दे जेरवान खड़े अल्लाह पैसला ओकड़ला कासिउल कुस्ता अल्लाह दे भी जहन्नम तैबूजा नव इंपिया चलेगी नव इमीने चलेगी अल्लाह वो ऐन अलमुलूक ऐन अलजब्बारून ऐन अलमुतकब्बिरीन तो दुनिया मनस्तरा चढ़त दी तो दुनिया बादशाह चढ़त दी तो दुनिया मलकाना चढ़त दी तो दुनिया जलकमार चढ़त दी डोल बगल तो सब कटनी हुई अगर कसबे जहन्नम तरवान कड़ी विधि ज़माने में खत्म दी जिला क्या कस पप्पल बच्चे कुरान वेली द गुनाहों पे दलदल की जहन्नम तरवान भी دا بچی برا پاسی فرشتوں بھی ود روا دا چتا بوزی دا خزمان بلار دی اگر وہ تبائی تبائی فیصلہ شویدہ پر سپریم کورٹ کی بھی اللہ فیصلہ کرنا کہ
جهنم پر روان دي جیل ته ورځو هغه جیل ابتدا شته انتهای نشته د هغه جیل شروعات شته اختتام کې نشته همیشه لپاره پکې پراته وي همیشه لپاره پکې لسکیږي ترسکیږي با دا بچي به څه وایي ته خبر نه یې زه څوک یم دلته زه سچو ته وایم ته ما نه پېژنې دغه پلان کې ځای ملک یم ځای بیا یم ځای مینا یم سترګې راوباسي امون ملا چې داړې ته ورشو څوک راته ګوري نه دا څوک دې مړه نه پېژني دلته طاقت پیسې سکې چلیږي کم کس چې خان ملک دې داغه چلیږي ایمیره منستر دې پودې چلیږي او یاد ساته اې د دې ختمونو والا پلارانو یاد ساته د قیامت پر ورځ با د الله دربار کې هیڅوک نشي ودرېدی هیڅوک به نشي راتلی رب کریم با د مخامخ یو کس تپوس نشي کولی دا بچی به ودرېږي ودروه فرشتو زما پلار چرته بوځې هغې به ورته وایي جهنم ته بوځم ګناهګار دې سزا پې ختل دی تی ته ما نه پېژنې زه څوک یم زه خو د الله د دربار منستر یم زه خو د الله د دربار ایمیره یم زه د رب سره شفارس کوم فرشتې به وایي الله د چا شفارس نه مني دی ورته وایي ته ما نه پېژنې چې الله یې مني که نه مني تماشه کوه دی به ودرېږي او چې کله ودرېږي الله ته وایي الله دا زما پلار دی دا زما نیکه دی دا زما محبت کوونکی دی په دنیا کې ما سره مینه لرله ما یې کېده اخیستې ده ما یې سپاره اخیستې ده کار شاهد صاحب لیپوړ اخیستی دی د یو مدرس تنهایه وله ورکړله الله چې ته څنګه زما قرآن تا ته مقبول وي دا کس ته د جهنم نه آزاد کا د یو حافظ قرآن چې هغه لس کسان چې باید جهنم واجب شوي الله به یې د په شفارس د جهنم نه آزاد کړي جنت ته ودانګي سبحان الله ذکر حدث چلیږي د قرآن چلیږي نه ګوره دا ټول دې سره زیاته مینه کو اخر یو خبره کوم تاسو ته یو کس جماعت کې طالبان پاتې کېدل او ډېر مینه لرله وظیفه به راوړنده ولا خیال به ورساتلو جامې به ورګنځلې یو ورځ دې پټ شو دا کس چې زه خو دې سره ډېره مینه کوم چې ای دې زما متعلق سره دي چې کله پټ شو د طالبانو مدرسې نه راغلل دې مسې لګو یا طالب په کې کې زموږ غوایي چرته دي طالبانو غوایي خلک یادې کړه دا یو متل دی طالبانو غوایي زموږ غوایي چرته دي دی ورته بسترون را باشي د سپیره زامنو زه د چن بچم چړ واړو ما اخراتونه د راوړم ما ډوډۍ د راوړم ما وظیفه د راوړم ما ته غوایي وایي ایسه دادا ته وایي غوایي وایي دې د خپه شلار کوته طالبان وګي بده شو کله چې طالبان وګي بده شو سهار تپاس دې شپې خوب ویني په خوب کې دې یو منظر ویني د قیامت میدان لګېدلی دی د قیامت په میدان کې چې الله په عذاب کې دی تمام خلق په تکالیفو کې دي او د خپل جماعت طالبان علم چې دي الکم مستی دي قیامت کې او طالبان مستی کې دا مستی چې طالبان دي دا د الله تر طرف نه ورکړه ده د الله تر طرف نه دا مستی ورکړه ده یو کس ډېر روپۍ وي او چې په زړه الله زیني کړ دي مستی کولی شي مستی د خوشحالۍ سره تعلق ساتي او د چا چې نسبت د قرآن سره دي به همیشه خوشحاله وي په قیامت کې مستی کې ما ته ځان پټ کړي ما به چې دي ما بیګا مو دې کړی کو ویلي د خو دې ما جهنم ته ورسي بیا الله تعالی وتی چې جنت ته ځي دا زمونږ د طالبان د جماعت روان دي زه د پټې کوم دي کې یو طالب په شاو کتل چې ولکه زمونږ وایي هغه شاته پاتې شو چې راځه وایي ما ته په قیامت کې چې وایي راځه زه په سره ما ته چې راځه مخکې چې زمونږ مخکې جنت ته ځه ته هم ډېر خیال ساتل چې سهار پاسې د سړي خل دې چې پراټې هغه مخې ارسه په طالبان د جماعت د طالبانو ته ولې څه شي یو وایي نه خرم ما ځان نه مسجد هکوي وینا خرم خلق مال ځان محترم د طالبانو قاریان نظام جدا کړ ان شاء الله ټول به مرسته کو کړه اقول قولي هذا استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر واتوب اليه